ऊंचा तू अथा। मास महला तीजा। अमृत बानी गुर की मीठी, गुरमुख विरले किने चख डीठी। अंतर प्रकाश महारस पीवे, दर सच्चे शब्द वजावने। गुरु साहब कहते गुरबाणी का अखर अखर अमृत है भाई। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। अमृत इको ही हुंदा, सारे अमृत नहीं, पता नहीं असी समझ लैने भी पता नहीं किन्ने तरह का अमृत है। अमृत इको ही है, पर सारी बाणी दे विच अमृत है। हरेक शब्द दे विच अखर अखर दे विच अमृत वस रहा है। तो बाणी मिठी भी बड़ी है जिदन समझ लग गई। तो जे बाणी नूं पढ़ के बोर हुंदा तो वह गुरु का सिख नहीं है। गुरु साहब कहते गुरबाणी तो अमृत है भाई गुरु दी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अमृत है, बड़ी मिठी है। इनू समझ के तो देखो, पढ़ पढ़ गड्ढे ना लदो। पहला सरल बाणी नूं समझो, फिर जपजी साहब समझ आऊगा। पर जिहड़ा इनू चख लैंदा वो गुरमुख बन जांदा। गुरमुख विरले, हो सकदे गुरमुख बन जाओगे पर बन गए कोई विरले ही। क्यों? तुसी ये चखनी नहीं, बाणी समझनी नहीं। जन चख डिठी, जिन्हें प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, वो मन दे विच ज्ञान का भंडार आ जाता, बड़ा खजाना आ जाता वो। गुरु साहब कहते गुरबाणी नूं खोल के चखो तो सही, खाओ तो सही, इनू समझो तो सही। पर जिदन तुसी इनू समझ लिया, तुहानूं गुरबाणी मिठी लग गई, अमृत की समझ आ गई, तुसी गुरमुख बन गए। उन्ना चिर गुरमुख नहीं। फिर अंदर की हुंदा जदों बाणी नूं असीं चखदे हैं, खाने हैं, मन खांदा है, मन नूं समझ आउंदी है। अंतर प्रकाश महारस पीवे, अंदर इन्ना ज्ञान आ जाता है। जे सो चंदा उगवे सूर चढ़े हजार, इत्ते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु एक अंदर चानन करदा, वो चानन करोड़ां सूरज ते चंद्रमा भी नहीं कर सकते। अंदर ज्ञान आउंदा भी आ की, असी कित्थों आए हैं, साड़ी जिंदगी की है, किवें पैदा होए, सारा समझ आ जाता है। ये धरती आकाश कित्थों आए, किवें बने। बड़ा महारस मिठा वो पींदा। फिर जिमें जिमें अंदर ज्ञान आउंदा जांदा है, बाणी दे विच अंदर ज्ञान है, उपदेश है, वो असीं निचोड़ कढ़ना। दर सच्चे शब्द वजावने। फिर सच्चे दर ते फिर शब्द वजदे आ, अनहद शब्द चलण लग जाते हैं, परमात्मा की अंदरों ही याद आनी शुरू हो जाती। इस तरह असी बाणी बहुत मिठी है। बाणी नूं समझांगे तो बड़ी मिठी लगूगी, जे नहीं समझांगे तो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता, फिर बोर हुंदा बंदा। बाणी पढ़ के बोर नहीं होना चाहिए। जे असी बोर हो रहे हैं तो तरीका साडा गलत है। रहाव च फिर गुरु साहब कहते भाई गुरबाणी बड़ी मिठी है, इहदे नाल चित्त लाओ। चित्त दे विच चलनी चाहिए है, सोच मंडल च बाणी चलनी चाहिए। बाणी पढ़ के हैरान होगा मन, इन्ना इनू ज्ञान आना है। पर गुरु साहब कहते जिहड़े पढ़ पढ़ गड्ढे लादे आ, उन्होंने तो मैं डांटूंगा। जेड़ा गुरबाणी समझ के बाणी अनुसार चलूगा, जिन्होंने बाणी मिठी लगन लग गई, उन्होंने वारने भी जाना, शाबाशी भी देऊँगा। हों वारी जियो वारी, गुर चरनी चित लावणे। गुरु ग्रंथ साहब गुरु आ साडे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चित की लग्या, सानू ये नहीं पता लग्या भी जपजी साहब च की कहा जा रहा। सानू पता ही नहीं आनंद साहब च की कहा जा रहा। सानू पता ही नहीं लग्या रह रास च खसम किनू कहा, दिन रात कौन बना रहा। उन्होंने असीं भुल्ले आ कि याद करते हैं। गुरु साहब कहते जिहड़ा खसम है दिन तो रात बनाउंदा है, उन्होंने जिहड़ा भुल्लूगा वो कमजात है। तो असीं कमजात ही हैगे आ। कहते जेड़े मैं उस गुरसिख तो वार नहीं करता, उन्होंने शाबाशी दिंदे। गुरु साहब कहते असी जेड़ा साडे बाणी नाल चित लाऊगा,
ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ, ਮਨ ਨਾਵੇ ਮੈਲ ਚਕਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਕਮਾਏ ਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਲ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤ ਧੋਵੈ ਨਾਵਾਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੁਧ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਕਬਹੂ, ਸੱਚੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਆਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕਮ ਹੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗੂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਰੱਜਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠਾ, ਝੂਠ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੱਖਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਉਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ। ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ, ਰਤਨ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਪਏ, ਮੋਤੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਛੱਡੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇਗਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਂਝ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਭੈ ਅੰਦਰ, ਭੈ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸੂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਕੀ ਪਾਵੇ? ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੋਝ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਓ। ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਏ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੈ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਕਾਰ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਖਾਨੇ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵਾਂ ਗੀਤਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਮਾਇਣ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੱਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਲੈ, ਤੱਤ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਖਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਤ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੇ ਕੋਈ, ਆਖਣ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਜਾਈਏ ਜੇ ਭੁੱਲਾ ਹੋਏ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨੇ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਸ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਰਚਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।